11वीं क्लास का पहला सबक मिराज शरीफ। मौलवी मुहम्मद सईद होरा ने लिखिया। मौलवी मुहम्मद सईद सियालकोट के एक पिंड कलासवाला के रहने वाले सन। उन्होंने दीनी तालीम अपने पिंड के मौलवी अब्दुल हई तो हासिल की। मौलवी अब्दुल हई कुरान पाक ते हदीस के बहुत बड़े आलम सन। आ हज़रत मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक हयाती दे चंगे जानू सन जानन वाले। मौलवी मुहम्मद सईद होरा ने हजूरपुर नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक सीरत बारे जानकारी थानू इल्म देना, शनासाई देना, वाकिफ कराना उन्हां तो हासिल की। फिर उहदे विच अपना इल्म ते मुहब्बत शामिल करके मन खिचवें असलूब राही अट्रैक्टिव दिलकश असलूब स्टाइल राइटिंग स्टाइल राही के जरिए बयान किया। आप दी किताब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विचों एक इकतबास पेश किया गया। हजूर पाक दी सीरत के बारे जी उन्होंने किताब लिखी और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किताब का उस सीरत का नाम भी इन्होंने रखा है मिराज शरीफ। हम सबक असीं देखने नाल थोड़ी जी तशरीह करते रहांगे। नबूवत नूं 10 वरे हो गए सन, डाढे औखे 10 वरे। हुण एक तशरीह जदों असीं करनी है, नबूवत हजूर पाक नूं किहड़ी उम्र विच मिली? 40 साल की उम्र विच। गारे हिरा वो जाके बैठते सन, उत्थे गौर फिक्र करते सन, क्योंकि वो दुनिया तो ते दुनिया के अमलों तो बहुत ज़्यादा दूर जाके गौर फिक्र विच लगे रहते। उस गौर फिक्र के दौरान हज़रत जिब्राइल उन्हां कोल आए ते उन्हां नूं आखिया कि तुहानूं रब दा पैगंबर चुनिया गया है। इत्थे सानूं एक गल होर ज़हन विच आ जाती है कि पैगंबर बनना कोई रियाजत दा अमल नहीं है, सगों रब दे वल्लों रब जिन्हों चाहता है उन्होंने चुनता है। अगे जाके असीं गल करांगे कि नबूवत आप दे उत्ते खत्म हो गई, यानी आप नूं आखिरी नबी चुन लिया गया। नबूवत जदों आयात नाजिल होईयां आप सलम दे उत्ते इकरा बिस्मी रब्बी के पढ़ अपने रब दे नां तो। आपने क्या मैनूं नहीं पढ़ना आता? मैं कहा इकरा बिस्मी रब्बी कल्ला जी कि रब पढ़ अपने रब दे नां तो जिन्हें पैदा किया, जिन्हें इंसान नूं खणकदी हुई मिट्टी तो पैदा किया ते जिन्हें इंसान नूं कलम के जरिए सिखाया, इल्म दे उत्ते जोर दिता। पहली जिहड़ी वही है वह भी इल्म दे उत्ते जोर देने वाली है। आप दे उत्ते कपकपी तारी हुई, आप कर आ गए। हज़रत खतीजा ने पूछा कि आपने क्या कि या अय्युहल मुज़म्मिल के मेरे उत्ते चादर ओढ़ दे, मेरे उत्ते कमली ओढ़ दे। वो कमली जिहड़ी वो चादर जिहड़ी ओढ़ी गई, उसदे बादों आपने सारा वाकया सुनाया। आप वरका बिन नौफल को लै गए। वरका बिन नौफल जिहड़ा आलम सी मजहबी इल्हामी किताबां दा, उन्होंने दसिया कि यह जिहड़ियां निशानियां दसदियां पियां ने उही फरिश्ता है जिहड़ा बाकी नबियां कोल आंदा सी ते इस मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आखिरी नबी चुन लिया गया है। ते काश मैं उस वेले तक जिंदा रहिंदा जदों मैं इन्हां नूं कबूल कर लैंदा ते लोकी इन्हां नूं जिहड़े ने वो कबूल ना करदे। वो वेला यानी कि कुफार का जिहड़ा अगे असल जिहड़ा नज़र आना सी रंग कि कुफार ने आप दे उत्ते दुनिया तंग करना शुरू की। रजब की 27 तारीख ते सोमवार सी, पीर वाला दिन। अंग्रेजी 22 मार्च 610 ईस्वी इस रात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचे अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी के घर सुते हुए सन। उत्ते ज़हन च याद रखो कि असी प्यो का जिहड़ा छोटा भरा है उन्होंने चाचा आखने हैं, लेकिन सऊदी अरब दे विच ऐसा माहौल नहीं, यानी कि प्यो के जिहड़े भी भरा ने वो चाचा ही अखवाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला जिहड़े कि हजूर पाक के वालिद सन वो सब तो छोटे सन। अबू तालिब हज़रत अबू तालिब जिहड़े ने वो वड्डे सन। चाचे अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी के घर सुते हुए सन कि अल्लाह ताला ने उन्होंने आसमाना की सैर कराई तो वह भेद दसे, भेद राज दसे, भेद दसे जिहड़े आदम की औलाद विचों किसी नूं नहीं दसे गए सन। कि जिन्हें भी 1,24,000 पैगंबर आए आपने अल्लाह ताला की जात ने वह भेद उन्होंने भी नहीं दसे, क्योंकि नबूवत मुकम्मल होनी सी आप सलम की जात के उत्ते जो सरकारे कायनात ते वजह कायनात सन।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭੇਤ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ 17ਵੀਂ ਸੂਰਤ ਇੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰਜਮਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਬੜੀ ਪਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੁਰਾਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਆਲ ਦੁਆਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਦੂਰ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਰੰਗ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਕ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੰਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਵਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖਿਆਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ 7 ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਬਕ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਸਬਕ ਦੇਖਿਆ, ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਫਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਆਲਮਾਂ ਨੇ, ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਫੀਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੂਫੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਲਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ। ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ। ਸੂਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਜ਼ਤ ਲਈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਜਹਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਦਾਨੀ ਉੱਤੇ ਅਬੂਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਦਾਨੀ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਫਖਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਮੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਅਜਮੀ ਗੁੰਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਫਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਫਜ਼ਾ, ਉਹ ਰੱਟਦੇ ਸਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਜ਼ਤ ਲਈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ, ਮੁਕੱਦਰ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਬੂ ਜਹਲ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਠੱਠਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਬੂ ਜਹਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਅਬਦੁਲ ਉਜ਼ਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਪਾਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅਬੁਲ ਹਿਕਮ ਆਖਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬੂ ਜਹਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬੁਲ ਹਿਕਮ ਅਬੁਲ ਜਾਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਠੱਠਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਸਾ ਉਡਾਇਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला, ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 7 ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਰੇ ਯਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਰੇ ਗਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਨਾ ਵ ਸਦਕਨਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਆਮਨਾ ਵ ਸਦਕਨਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਅਬੂ ਜਹਲ ਗੁਮਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਮਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਮਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਨੇਕਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਨੇਕਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਦ ਮੋਮਨ ਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ
पर हदीसां विच गल बहुती खोल के बयान हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मैं गूढ़ी नींदर सुता होया सां। हुण हदीस दा मफहूम जिहड़ा है ਉਹ ਅਸੀਂ पढ़ांगे। मैं गूढ़ी नींदर सुता होया सां ਜਦੋਂ जिब्राइल आए ते नाल बराक लियाए। जिब्राइल जिहड़े ने ਉਹ फरिश्ते ने, बराक जिहड़ा है ਉਹ ਜਿਹਾ जानवर है ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਖੱਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਗਧਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਦੋਂ ਕਾਮਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਜੱਤ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਿੱਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੋ ਪਰ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਰ ਵੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੀ, ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੋ ਪਰ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਅਯਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਾਲ। ਅਯਾਲ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪੂੰਛਲ ਤੇ ਖੰਭ ਤੇ ਸੀਨਾ ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀਆਂ, ਅਨਮੋਲ ਕੀਮਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇੰਜ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਚਮਕੀਲੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੰਡ ਪੁਸ਼ਤ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਖ ਝਪਕਦਿਆਂ, ਅੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਰਾਕ ਸਮੇਤ ਸਿਖਰਾ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਿਖਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਬਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਸੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਿਤਾਬ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਸੀ, ਤਕਦੀਰ ਮੁਕੱਦਰ, ਕਿਸਮਤ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਮਦ ਸਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਸਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਸਿਦਰਾਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿਦਰਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਿਦਰਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਬੇਰੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਦਰਖਤ ਉਸ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਂਗੂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਪੜ ਕੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰੀ ਅਪੜ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਲਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲਮ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦੀ। ਐਸੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਅਬੂ ਜਹਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਪੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਬੁਲ ਹਿਕਮ ਤੋਂ ਅਬੂ ਜਹਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤਜੱਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਤਜੱਲੀ ਬਹੁਤ ਬਰਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਯਾਰ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋ।
अगां वधदे जाओ ते अपने नूर दे लिशकारे विच पैंडा मुकांदे जाओ। पैंडा सफर नूं आखदे ने, पैंडा सफर नूं आखदे ने। पैंडा अखीर मुक गया ते आप रब दे हजूर जा पहुंचे ते उस तजल्ली दा जिन्हों कोई नहीं सी चल सकिया, तजल्ली रोशनी चमक बरकी चल सकिया, बर्दाश्त कर सकिया। खुल के नज़ारा वेख्या, महबूब दे जलवे सामने वेखे, महबूब दे जलवे सामने देखे। ए हुण याद रखना कि महबूब दे जलवे नज़र आ रहे ने। अल्लाह ताला एक जगह ते मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला कायनात दी हर शै विच मौजूद, पूरी कायनात दे विच मौजूद है। जिथे एक दूजा अल्लाह है, जिथे दो तीजा अल्लाह है, कि हर जगह दे उत्ते अल्लाह ताला मौजूद है। इसलिए असी जे रब नूं कोई एक जामत शै या जी शै आखदे हां कि सामने रब देखना, रब नहीं रब दे जलवे देखना। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ध्यान च रखना कि रब नूं पूरी जात नूं मुकम्मल नहीं, असी तो हले सिर्फ रब दे जलवे जिहड़े देखे। सुभान अल्लाह एक शायर आखदा है, हजूर तुहाडे क्या कहने, तूर पहाड़ ते एक लिशकारा पिया ते मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके टै पए। तुहानूं याद होवे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी जिहड़े मनन वाले सन, उन्होंने कहा कि तू अल्लाह दी गल करना है, तू सानू खालिक दे नाल मिला। कुछ लोगों नूं हज़रत मूसा ने बार बार लोगों के इसरार करन ते अल्लाह ताला कोलों इजाजत लैके कुछ लोगों ने नुआ तो आके तूर दे पहाड़ दे उत्ते लैके गए। तो उत्थे उन्होंने कहा कि मैं जलवा पूरा नहीं जिहड़ा ना वो पूरा नज़र आया तो इन्हां दे कोल नहीं चले जान, पहले एक मेरी तजल्ली सह लैन, जलवा सह लैन। एक जलवा एक तजल्ली आई तो कहते हैं कि पूरे का पूरा पहाड़ जिहड़ा है वो निस्तो नबूद, वो सड़ गया। यह हालात सन कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके टै पे। तुसां ज़ाते पाक नूं ऐन सामने वेख्या ते लबां ते मुस्कुराहट रही ते आप क्योंकि महबूब इलाही इस मुलाकात विच जिहड़ा तोहफा अल्लाह ताला दी ज़ात वल्लों मिलिया वो 50 नमाज़ां सन। इसलिए आख्या जाता है कि नमाज मोमन दी मिराज है, कि जिस तरह मिराज है कि अल्लाह ताला दे नाल नबी मिल रहा है, इस तरह नमाज जिहड़ी है वो अपने रब दे नाल मिलन दा, अपने रब नाल गल्लां करन दा, अपने रब नूं सामने वेखण दा इस तरह है कि नमाज जिहड़ी खुशो खुशू दे नाल नमाज भी वही है कि वो ऐसी नमाज कि इंज लगे कि मैं रब दे सामने पढ़ रहा वां, या जे इंज नहीं तुसी कर सकते फिर आखिरी हद है कि तुहानूं इंज लगे कि रब तुहानूं वेख रहे, ते फिर ही नमाज खुशो खुशू दा ने, नहीं तो सिर्फ कुकड़ दियां बांगां ते चुंझां रह जांदियां ने या मत्थे घसीटना रह जाता है। जिन्ना चिर इश्क इलाही ना होएगा नमाज ते इबादत, क्योंकि इस दे विच तुसी कायनात तुसी ओ मत्थे दी ओ मत्थे नूं जमीन ते लांदे हो, सब तो आजी ते इनकसारी पैदा करदे हो अपने अंदर कि मैं अपनी कायनात अपनी दुनिया की सब तो खूबसूरत जिहड़ी चीज़ है जिहड़ी मैं किसी दे अगे नहीं चुकाई, मैं तेरे सामने चुका रहा वां। इसलिए इनू नमाज नूं मोमन दी मिराज आख्या गया, बिल्कुल उस तरह जिवें मिराज शरीफ हजूर पाक दी मिराज सी अपने महबूब नूं वेखना। रवायत है कि वापसी ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, गलबात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे उम्मत ते बड़ा भार जे, घट कराओ। वापस गए, खैर नमाज़ां घट होंदियां होंदियां 5 रह गईयां। 5 ते पहुँच के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर परत के ना गए, वापस ना गए। भई उम्मत उत्ते ए भार कोई बहुता भार नहीं, बल्कि आख्या कि नमाज मोमन दी मिराज है। हजूर नूं मौला करीम ने गुजरे हुए नबियों तो इलावा रंग बिरंगी मखलूक विखाई। जिवें असीं दुनिया विच आखने आ मुल्क मई दा वसे, कोई रोवे ते कोई हसे, इस नक्शे उत्ते ही अगला जग है। जग दुनिया आने वाली दुनिया, कोई हसदा है कोई रोंदा है। हसदे ओह ने जिन्हां नेक अमल कीते ते रोंदे ओह ने जिन्हां दे करतूत पैड़े ने, करतूत बेअमली। नेक अमल कीते यानी अच्छे अमल कीते। अक्सर मैं तालिब इल्मां नूं यही दसना कि जे तुसीं नेक अमल कोई चंगे अमल करने वाला सच्चे जे तुहानूं किधरे नज़र आंदा ते तुसीं सामने अपने टीचर नूं वेख सकदे हो। हजूर नूं जन्नत विखाण लै गए, नेक लोग ते नेक बीबियां सोहणे वसदे ठंडियां छावां
ਦੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚਹਿਕਾਰ, ਪਰਿੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਸਲਾਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਜਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਸੰਵਾਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਐਸੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਂਬੜ ਪਏ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਸ਼ੂਕਰਾਂ ਤੇ ਭੁਬਕਾਂ ਇੰਜ ਮਾਰਦੀ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪਾਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਗਿਆਰੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਲਾਲ ਊਂਠਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਲਨੇ ਆ ਉਸ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਖਲਕਤਾਂ ਧੂਏ ਤੇ ਲੰਬੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਤੇ ਦਰਬਾਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ। ਦਰਬਾਨ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਜ਼ਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁਲਸੀਆਂ, ਜਿਸਮ ਚੁਲਸ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਚਮੜੀਆਂ ਤਰਾਸੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਤਰਾਸ, ਪਿਆਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਾਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਊਂਠਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਝੱਲੇ ਹੋਏ, ਪਾਗਲ دیਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕੋਝੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਫਰਿਆਦਾਂ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਪੀਪ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਰਿਸਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਜੂਦ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੰਨਤ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੰਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀ ਸੰਵਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਖਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਮਿਟ ਜਾਣੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਚੋੜ ਚਪੱਟ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਭੈੜੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੋੜ ਚਪੱਟ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਡ ਖੜਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਅਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਜ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਘੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗੂ ਦੂਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਸਹਿਰਾ 'ਚ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਸ, ਬਹੁਤ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਹੈ। ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਧੋਖਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਲੂਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ, MCQs ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਬਕ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10 ਨੰਬਰ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਸਬਕ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਰਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਮਿਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਖਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ,
ਜੰਨਤ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ।